ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੀਵਾ ਬੜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਪਾਪਾਂ ਮਤ ਖਾਏ। ਦੀਵਾ ਬੜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਪਾਪਾਂ ਮਤ ਖਾਏ। ਉਗਵੇ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੇ ਚੰਦ, ਜੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਮਟੰਤ। ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ, ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਸੋ ਆਓ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅੰਧੇਰੇ ਹਨ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ। ਸੋ ਆਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
दो प्रकार का अंधेरा है। एक अंधेरा बाहरी तौर पर है तो दूसरा अंधेरा अज्ञानता वाला साडा अंदरूनी तौर पर है। तो पातशाह जी सानू समझाउणा करते हैं, जिवें दिन चढ़ता है फिर रात पैण ते हनेरा हो जाता है। ये हनेरा जिहड़ा है, दिन चढ़ता है रात पैण ते जिहड़ा हनेरा हुंदा है, ये बाहरी तौर पर हनेरा है। तो सत्संग जीओ, इस हनेरे नूं दूर करन वास्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के साधन हैं। उन्हां ਵੱਖ-ਵੱਖ साधनों के विचों किते सूरज की रोशनी है, उन्हां ਵੱਖ-ਵੱਖ साधनों विचों किते चंद्रमा की रोशनी है, उन्हां ਵੱਖ-ਵੱਖ साधनों विचों किते बिजली वालियां लाइटां हैं, बल्ब हैं, तो उन्हां ਵੱਖ-ਵੱਖ साधनों के विचों किते तेल वाले दीवे रोशनी करने वास्ते आपां वरतते हैं। तो सत्संग जीओ, धन धन गुरु नानक पातशाह जी शब्द विच बाहरी तौर पर जिहड़ा हनेरा है उसदी उदाहरण दे करके सानू समझा रहे हैं। उदाहरण पातशाह बाहरी तौर पर दीवे दी दिंदे हैं, तेल वाले दीवे की उदाहरण दे करके सानू समझाउणा कर रहे हैं। तो गल पातशाह साडे अंदर वाले अज्ञानता के अंधेरे की गल भी उन्होंने करनी है। तो सत्संग जी पातशाह के पावन बचन हैं, दीवा बड़े अंधेरा जाए, दीवा बड़े अंधेरा जाए। जिमें बाहरी तौर पर जो हनेरा है, जो दिन छुपण दे नाल रात नूं जिहड़ा हनेरा हुंदा है। तो सत्संग जी पातशाह कहंदे ने दीवा बड़े अंधेरा जाए। वो हनेरा जिहड़ा है, वो हनेरा जिहड़ा है वो तेल वाला दीवा जगा के उसकी रोशनी दे नाल दूर किया जा सकता है। जिथे होर साधन भी आपां वरतते हाँ, बिजली वालियां लाइटां हैं, लेकिन पातशाह तेल वाले दीवे की उदाहरण दे करके सानू समझाउणा कर रहे हैं कि ये जिहड़ा हनेरा है वो तेल वाला दीवा जगा के दूर किया जा सकता है। दीवा बड़े अंधेरा जाए। इसे तरह साडे अंदर जो अज्ञानता, भरमां की खोटी मत, सत्संग जीओ अज्ञानता भरमां की खोटी मत वाला ईर्खा, द्वैश, निंदिया, चुगली वाली माड़ी मत, ये जिहड़ा अज्ञानता का जो हनेरा है वो गुरु जी के ज्ञान नाल ही दूर हो सकता है। ये जिहड़ा साडे अंदर अज्ञानता वाला हनेरा है वो पातशाह जी कहते हैं गुरु जी के ज्ञान के नाल ही दूर हो सकता है। बाहरी तौर पर हनेरे नूं दूर करने वास्ते आपां ਵੱਖ-ਵੱਖ साधन वरतते हाँ। पातशाह दीवे दी बत्ती की उदाहरण दिंदे ने कि उसनूं जगाउण दे नाल रात वाला हनेरा उसकी रोशनी के नाल कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। तो सत्संग जीओ, पर अज्ञानता वाला हनेरा गुरु के ज्ञान नाल ही दूर होना है। तो पातशाह कहते ने वेद पाठ पापा मत खाए, वेद पाठ पापा मत खाए। वेद धार्मिक ग्रंथों की बाणी पढ़ के, वेद धार्मिक जिन्ने ग्रंथ हैं उन्हां दी बाणी पढ़ के ज्ञान हासिल करन दे नाल खोटी मत दा नाश हो जाता है। सत्संग जी जिमें दीवा बड़े अंधेरा जाए, बाहरी तौर पर अंधेरा दीवा जगा के आपां दूर करते हाँ,
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪਾਪਾ ਮਤ ਖਾਏ। ਤੇ ਵੇਦ ਧਾਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 1000, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਜੇ 100 ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀਓ 1000 ਸੂਰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 1000, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਾਹਰੀ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਗਵੇ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੇ ਚੰਦ, ਉਗਵੇ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੇ ਚੰਦ, ਜੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਗਵੇ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੇ ਚੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਗਵੇ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੇ ਚੰਦ। ਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਗਵੇ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੇ ਚੰਦ, ਚੰਦਰਮਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ?
ਕਦੋਂ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਕਦੋਂ ਮਿਟਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਤਸੰਗ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜੀਵ, ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਕ, ਜੇ ਇਹ ਜਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤੋ ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਭਰਮਾਂ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਆਧਾਰ, ਆਪ ਤਰੇ ਲੋਕੇ ਨਿਸਤਾਰ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
गुरबाणी इस जग में चानण, गुरबाणी इस जग में चानण, कर्म बसे मन आए, मन मुख कर्म करे नहीं बूझे, बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी तो इस संसार जगत विच प्रकाश चानण बना रहा है साडे वास्ते, सानू भुलियां भटकियां नूं अगियानियां नूं रस्ते पाउण वास्ते। पातशाह दे पावन बचन जिहड़े हन गुरबाणी सानू अज्ञानता के अंधेरे विचों दूर करते हैं। तो सत्संग जीओ, पर मनमुख कर्म करे नहीं बूझे, मनमुख अपनी मत के पिछे लग करके गुरु पातशाह के बचन नूं अपनी जिंदगी विच मनदे नहीं। तो सत्संग जीओ, मनमुखां नूं कर्म कांडां विच, मनमुखां ने कर्म कांडां विच ही सारा जन्म व्यर्थ गवा लिया। मनमुख कर्म करे नहीं बूझे, बिरथा जन्म गवाए। तो सत्संग जीओ, गुरु नानक पातशाह के पावन वचन अगलियां पंक्तियां में पातशाह सानू समझाउणा करते हैं कि वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार। वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार। जिन्ने भी वेद आदि ग्रंथां, जिन्नियां भी धार्मिक पुस्तकां हैं, सत्संग जीओ, निरे पाठ करने। पातशाह कहते ने वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार। निरे पाठ करने, तंदनियावी बिहार ही समझो, ये फॉर्मैलिटी ही समझो। सत्संग जीओ, वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार। विद्वान लोग, पंडित लोग, सत्संग जीओ, पातशाह जी कहते हैं इन्हों पढ़ पढ़ के सिर्फ अर्थ ही विचारते हैं। पढ़ पढ़ पंडित करे विचार, पर सत्संग जीओ उपदेशों, गुरु हुक्मां, उस परमपिता परमात्मा के हुक्मां मनते नहीं। पढ़ते जरूर हाँ, अर्थ भी करते हैं, पर अपनी जिंदगी में हुक्मां पातशाह कहते हैं मनते नहीं। फिर तो सत्संग जीओ एक दिखावा है, एक फॉर्मैलिटी है। तो सत्संग जी, आपां भी बाणी पढ़न, आपां भी गुरु के सिख होने वाले, बाणी पढ़न तक, नितनेम करन तक ही सीमित रह गए, थोड़ियां नूं छड्ड के। सत्संग जीओ, थोड़ियां गुरमुखां नूं छड्ड के बहुते तां असीं भी गुरु हुक्मां नूं, गुरु उपदेशां नूं नहीं मन रहे। फिर सत्संग जीओ, पातशाह कहते हैं किवें, फिर किवें साडे अंदरों अज्ञानता का अंधेरा दूर होएगा, जे पातशाह के पावन बचनां नूं आपां सुन के, पढ़ के, समझ के अपनी जिंदगी विच लागू ना किया, पातशाह के पावन उपदेशां नूं मन्निया ना। फिर सत्संग जो किवें अज्ञानता का अंधेरा दूर होएगा, किवें आपां कर्म कांडां तो हटांगे, किवें खोटी मत का फिर साडे अंदरों नाश होएगा। तो सत्संग जो जिथे आपां पातशाह दे पावन बचनां नूं, गुरबाणी नूं पढ़ना है, सहज पाठ के रूप में, अखंड जाप के रूप में सिमरन करना है, बंदगी करनी है, नाम जपना है, उसका मतलब है ज्ञान हासिल करके गुरु पातशाह के हुक्मां नूं अपनी जिंदगी में लागू करना है, तां ही गुरु पातशाह की खुशी प्राप्त होएगी। हुक्म मन्निए, हुक्म मन्निए होवे परवान, तां खसमे का महल पाए सी, खसमे पावे सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाए सी। सत्संग जीओ, हुक्म मनना है। फिर पातशाह कहते जिन्होंने मान लिया हुक्म, मनने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, उन्हों का भला हो जाएगा। तो सत्संग जीओ, जिथे आपां बाणी पढ़नी है, पातशाह के पावन बचनां नूं, बाणी नूं पढ़ना है, सुनना है, नितनेम करना है, उत्थे विचारना भी है, तो अपनी जिंदगी में पातशाह के हुक्मां नूं मनना भी है। तां ही अज्ञानता का अंधेरा जिहड़ा है साडे अंदरों दूर होएगा, तां ही साडा भला होएगा, तां ही साडा निस्तारा होएगा। तो सत्संग जीओ, आओ इस शब्द दीयां अखीर वालियां पंक्तियां में पातशाह कहते हैं, इस शब्द दीयां अखीर वालियां पंक्तियां में पातशाह सानूं समझा रहे हैं, बिन बूझे सब होए खुआर, बिन बूझे सब होए खुआर, नानक गुरमुख
ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਪਾਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਦਸਾਂ ਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਹਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੜੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਆ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਆਓ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਜਣਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
आओ रसना लगा करके बड़भागे बनने का यतन करिए तो फिर नाल ही समाप्ति है। दीवा बड़े अंधेरा जाए, 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 दीवा बड़े अंधेरा जाए। वेद पाठ पापा मत खाए, वेद पाठ पापा मत खाए, उगवे सूर न जापे चंद, उगवे सूर न जापे चंद, जय ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत, जय ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत। वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार, वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार, बिन बूझे सब होए खुआर, नानक गुरमुख उतरस पार, बिन बूझे सब होए खुआर, नानक गुरमुख उतरस पार। दीवा बड़े अंधेरा जाए, दीवा बड़े अंधेरा जाए, दीवा बड़े अंधेरा जाए, दीवा बड़े अंधेरा जाए। ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान अंधेर विनाश, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन पुरगास, नानक मन पुरगास। दीवा बड़े अंधेरा जाए, दीवा बड़े अंधेरा जाए,
ਦੀਵਾ ਬੜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬੜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।